الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق حمد الحامدين، حمدا يكون لنا رضا عند رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وعلى تابعين بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من المتحابين في الله، من المتواخين في الله، من المتابعين على طاعة الله، من المتواصلين بالحق، ومن المتواصلين بالصبر. كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول: الناس في غفلة عن هذه السورة، وهي سورة العصر. الناس في غفلة، ويقول: أين الناس من هذه السورة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا التقوا لا يتفارقون حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة تنبيها على النصيحة. وفي الخبر: ما يزال الناس بخير ولا تزال أمتي بخير ما تناصحوا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يقول سيدنا عبد الله بن العباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنه: الصبر في القرآن على 3 أقسام: صبر ب300 درجة، وصبرك على طاعة الله حتى تؤديها كما أمرك الله تعالى مع حسن النية والإخلاص والخشوع والحضور وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هذا ب300 درجة. وصبر ب600 درجة، وصبرك عن معصية الله بأن تتركها كما نهاك الله، خوفا من الله وحياء من الله وتعظيما لله. رأيت الناس يشربون الخمر وأنت ما تشرب، رأيت الناس يلعبون الميسر وأنت ما تلعب، رأيت الناس يتعاملون بالربا والمعاملات الفاسدة، ورأيت الناس وأنت لم تفعل ذلك، رأيت الناس يشاهدون الأفلام الساقطة، الأفلام الخلاعية وأنت ما تشاهد ذلك. فصبرك عن هذه المعاصي لك عند الله تعالى 900 درجة، لأن ترك المعاصي أشد من فعل الطاعات. فالإنسان قال ما يصير من المقربين بفعل الطاعات، وإنما يصير المقربين بترك المعاصي. وصبر ب900 درجة، وصبرك على المصيبة عند الصدمة الأولى، عندما يصاب الإنسان ببلاء أو بمصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله أو في أهله، فيصبر ويحتسب ويقول ما أمره الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. ونحن يا أخواني العلماء بالله تعالى والأولياء نصحونا وبالغوا في نصحنا، فجزاهم الله تعالى عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء. ولكن في كل حين يأتينا إلى هذا المسجد إلى هذا البلد أحد من العلماء الناصحين لله ولرسول عباد المؤمنين، وينصحونها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أين منا من يسمع النصيحة؟ أين منا من يقبل الموعظة؟ أين منا من يخشى من خشية الله؟ أين منا من يخاف عذاب الله؟ الله سبحانه يقول: خافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني، وقال الله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجب على عبدي أمنين ولا خوفين، إذا هو أمينني في الدنيا أخفت يوم القيامة، وإذا هو خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة. كما أنه ورد في الخبر: أيما عبد
جاءته من الله موعظة في دينه، فإن قبلها بشكر، وإذا كانت حجة عليه يزداد بها إثما ويزداد الله عليه سخطا. النائم يغض والغافل يذكر، ومن لم يجدي في تنبيه ولا تذكير فهو ميت. إنما تنفع الموعظة من أقبل عليها بقلبه. إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن، مستقدرا يبتل الحق الصحيح إذا يلقى إليه بفرط الجهل وشنن. ثم قال: يكفي اللبيب كتاب الله موعظة، كما أتى في حديث السيد الحسن. والسبب في هذا كله قسوة القلوب، وصاب قسوة القلوب كثرة الذنوب وحب الدنيا وأكل الحرام. كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون، قال عندهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول سيدنا الحبيب علي بن محمد الحفظ عنه: حجبوا وحسبهم الحجاب عذاب، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا، عكفوا على كسب الذنوب وليتهم إذا عكفوا عليها بعد ذلك تابوا. ذنوب بلا توبة ولا ندم ولا استغفار، إذا كثرت على العبد الذنوب فلا مخلص منها إلا توبة وكثرة الاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memulai di dalam ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat kepada alam semesta beserta para ahli keluarga dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di majlis ini adalah untuk saling kasih mengasihi kerana Allah, untuk menunaikan hak-hak persaudaraan kerana Allah, untuk saling mengingati satu dengan yang lain di dalam kebenaran, dan juga saling mengingati satu dengan yang lain akan wasiat kesabaran yang mana kita sentiasa diingatkan oleh para ulama, khususnya daripada ulama-ulama Sada Al-Ba'alawi yang sentiasa mengingatkan kepada kita tentang pentingnya surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ayat ini mengingatkan tentang ramainya manusia yang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling ingat mengingati, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Beliau menyampaikan di manakah manusia, di manakah renungan akal manusia akan ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf as-salih, di antara para as-sahabah khususnya, bila mana mereka saling duduk satu dengan yang lain, mereka tidak akan bersurai daripada majlis tersebut, melainkan akan membaca surat ini, yakni sebagai satu ingatan kepada mereka untuk saling ingat mengingati, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan juga saling ingat mengingati satu dengan yang lain di dalam kesabaran. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, sentiasa umatku ini tetap akan berada di dalam kebaikan selagi mana mereka saling ingat mengingati satu dengan yang lain di dalam kebenaran, dan saling ingat mengingati satu dengan yang lain di dalam wasiat kesabaran. Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya pembahagian sabar di dalam Al-Quran daripada segi ganjarannya terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kesabaran dengan meraih 300 derajat
yaitu seseorang yang sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang baik dan khusyuk ketika melakukan amal ibadah tersebut, maka orang yang sabar di dalam melakukan amal ibadah ketaatan itu diganjar dengan 300 derajat. Peringkat yang kedua, kesabaran dengan ganjaran 600 derajat, yaitu bagi mereka yang bersabar di dalam mencegah dirinya dari melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara maksiat tersebut kerana takut kepada Allah, meninggalkan perkara maksiat tersebut disebabkan kerana malu melakukan maksiat itu kepada Allah, meninggalkan maksiat tersebut kerana mengagungkan kedudukan Allah untuk dia bermaksiat kepadanya, dia meninggalkan kepada maksiat karena pengagungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang minum khamar, dia meninggalkan kerana takut kepada Allah. Dia melihat orang bermain judi, dia meninggalkan kerana takut kepada Allah. Dia melihat orang makan uang riba, dia meninggalkan kerana takut kepada Allah. Melihat orang bermuamalah dalam perniagaannya dengan sistem yang diharamkan, dia meninggalkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang lain melihat kepada film-film yang film-film lucah, dia meninggalkan kerana takut kepada Allah. Kedudukan orang yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah lebih tinggi berbandingkan kepada orang yang melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana perkara yang sedemikian itu adalah lebih berat, maka diganjar dengan ganjaran yang lebih besar, yaitu 600 derajat bagi mereka orang yang bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang ketiga daripada kesabaran, yaitu kesabaran dengan ganjaran 900 derajat diberikan kepada orang yang bersabar ketika ditimpa kepada suatu musibah ataupun malapetaka. Pada kali pertama musibah itu menimpa kepada dirinya, pada saat itu dia sabar dan menerima kepada musibah yang menimpa kepada dirinya, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada ahli keluarganya, anaknya atau hartanya atau apa saja. Ketika ditimpa musibah, dia hanya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti mana dicantumkan oleh Allah perkara yang sedemikian di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama dan para aulia sudah banyak memberikan nasihat kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kepada pendahulu-pendahulu kita daripada kalangan para ulama yang telah memberikan nasihat kepada kita, dan banyak nasihat yang telah diingatkan oleh mereka. Setiap kali datang mereka ulama menasihati kepada manusia, mereka menasihati adalah sebagai tanggungjawab di dalam mewarisi amanah yang dibawa oleh baginda Rasulullah di dalam menyampaikan wahyu Allah, diwarisi oleh para ulama. Dengan demikian mereka menyampaikan nasihat-nasihatnya, apa yang telah mereka terima daripada para ulama-ulama yang sebelumnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang perlu kita renungi bersama, di manakah orang yang mahu menerima atau bersedia untuk menerima nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh para ulama pendahulu kita? Di manakah yang mengambil iktibar daripada nasihat tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di manakah yang mengambil pengajaran untuk sentiasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan takutlah kamu kepada aku jika kamu adalah benar orang-orang yang beriman. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak akan mengumpulkan ke atas hambaku ini dua perkara, dua perasaan aman ataupun dua perasaan takut. Bila mana dia merasa takut kepada aku di dunia, aku akan amankan dia nanti di akhirat. Dan bila mana dia merasa aman daripada aku di dunia, aku takutkan nanti dia di akhirat. Maka hendaklah seorang hamba memilih daripada dua ketakutan dan dua keamanan ini, di manakah yang sepatutnya dia memilih untuk menjadi orang
seorang yang takut kepada Allah di dunia dan merasa diamankan nanti oleh Allah di akhirat. Dan demikian para ulama menyampaikan bahwasanya seorang yang beriman adalah seorang yang hatinya bersedia untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Kalau tidak, nasihat itu akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi yang tidak baik kepada dia bila mana tidak mengambil iktibar daripada nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Dikatakan tadi kalau orang tidur adalah dikejutkan supaya bangun. Kalau orang itu lalai, maka diingatkan supaya tidak lalai. Tetapi seorang yang tak boleh atau yang tak dapat mengambil manfaat daripada dikejutkan daripada tidurnya atau diingatkan daripada kelalaiannya, maka orang tersebut adalah seorang yang mayit, seorang sudah meninggal dunia. Karena tak boleh lagi dikejutkan atau tak boleh lagi diingatkan, maka hendaklah manusia mengambil iktibar daripada peringatan yang disampaikan. Seorang manusia akan sentiasa, seorang beriman akan sentiasa bersedia hatinya untuk menerima nasihat, dan cukup adalah merupakan nasihat yang termulia adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab utama daripada hati itu susah untuk menerima nasihat adalah hati itu bila mana menjadi keras, susah untuk menerima nasihat. Hati menjadi keras adalah karena banyaknya dosa, sehingga dosa itu mengeraskan hati dan susah untuk menerima nasihat. Di antara perkara yang boleh menyebabkan kerasnya hati itu sendiri adalah makanan-makanan yang haram, sehingga bila makan daripada hasil yang haram dapat mengeraskan hati dan susah untuk menerima nasihat. Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam syairnya adalah mereka itu adalah dihijab, ditutup hatinya untuk menerima kebenaran. Ditutupnya hati daripada menerima kebenaran itu adalah merupakan satu adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bersalah adalah seseorang yang sentiasa mengiktiraf akan kesalahannya dan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.